الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما تركت الشيء مما أمركم الله إلا وقد أمرتكم به ولا الشيء مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عن الحديث. معزز صدری جلسہ، علماء کرام، ناظم اجلاس، سامعین حضرات، دوستو، آپ حضرات بعد المغرب سے شروع کیے ہیں اور ابھی 2 سے آگے بڑھنے کو چلے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اتنا دیر سے کتاب و سنت کی بات سماعت فرما رہے تھے. دوستو، میں آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں بتانے کی جسارت کروں گا، اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس سے قبل سنی ہی نہیں ہوگی، یا اگر سنی ہوگی تو بہت کم. چند کلمات آپ کی پیش خدمت کرنے والا ہوں میں، اس کی میں جسارت کر رہا ہوں. دوستو، بزرگوں، قیامت کے میدان میں جنت جہنم کی بات آئے گی، لیکن ایک آدمی میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں جنت میں داخل کیا جائے گا جو ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کیا ہو. نماز پڑھنا تو دور کی بات، ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہ کیا ہو، وہ آدمی جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا میدان محشر میں. اور ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو 99% نیکی ہی نیکی کیا ہوگا، نماز کی نیکی، حج کی نیکی، روزے کی نیکی، تہجد کی نماز کی نیکی، دعاؤں کی نیکی، غریبوں کو کھلانے کی نیکی، لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. کون وہ آدمی ہے کہ جو 99% نیکی کر کے جہنمی ہو جائے گا، دائمی جہنمی ہوگا؟ اور وہ کون شخص ہے جو ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کیا ہوگا لیکن اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا؟ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو بغیر نماز پڑھے، بغیر عبادت کیے جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا. وہ کون آدمی تھا؟ جنہوں نے وحد کے لڑائی کے دن، وحد کے جنگ کے دن صبح نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور ظہر کے ٹائم آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسا آدمی جس کو اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک بھی سجدہ نہیں کر پایا، 6:30 بجے اسلام قبول کرتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اور ایک وہ دوسرا آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کے خلاف حقد کینہ رکھا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، وہ آدمی دائمی جہنمی ہو جائے گا. میرے بھائیو، دوستو، یہ تو میں آپ کے سامنے بطور تمہید بتانے کی جسارت کی ہے. میں نے آپ کے سامنے
कुरान मुक़द्दस की जो आयत तिलावत की है, आयत का तर्जुमा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर अल्लाह कहता है, वला तकुन कसाहिबिल हुत, ए नबी आप मछली वाले की तरह मत हो जाइए, मछली वाले की तरह मत हो जाइए। ये मछली वाले कौन थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके बारे में मुखातब होकर कहा जा रहा है कि रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मछली वाले की तरह यानी हजरत यूनुस की तरह मत हो जाइए। इज़नादा, जब अल्लाह को उसने पुकारा था गम के आलम में, दुख और रंज के आलम। हदीस पाक का तर्जुमा है, नबी फरमाते हैं कि मा तरक्तु शैआ, कायनात में मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया और मैं तुमको ना बताया। समझ रहे? ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने मुझको मना किया हो, मैं तुमको ना मना किया हो। इसका मतलब है कि नबी कयामत तक होने वाली सारी चीज उम्मत को बता दिया है, और जिससे नबी ने मना किया है, जिससे अल्लाह ने मना किया, उससे नबी ने भी उम्मत को मना कर दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक वो जमाना था जिसका नाम, जिस शहर का नाम आज के दौर में प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद पुराना नाम है, कोई खराब बात तो नहीं, इलाहाबाद भी कोई इस्लामी नाम है नहीं है। इलाहाबाद माबूद, माबूदों का गढ़, उसको बाबा योगी जी ने काट करके प्रयागराज किया। इसी इलाहाबाद के धरती में एक ईसाई पोपे आजम, पादरी, राहिब अब्दुल हक नाम का आदमी, चूंकि मैं जिस मौजू पे आपके सामने 40 मिनट की तकरीर करने जा रहा हूं, मुख्तसर तौर से उस तकरीर का उन्वान है कुरान और जदीद साइंस। क्या कुरान और ये जदीद साइंस दोनों सेम सेम है कि इसके मुखालिफ है? यही आपको चंद मिनटों में दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी कि मैंने कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे का अल्लाह ने हुक्म दिया और मैं तुमको ना बताया। आपसे अगर पूछा जाए कि मौलाना जब दुनिया की हर चीज ने भी उम्मत को बता दी, तो जिस माइक से आप बोल रहे हैं, ये माइक की आवाज काफी दूर तक पहुंचाई जा रही है। ये सबसे पहले इस माइक का इजाद किसने किया था? किसी मौलाना ने, किसी शेखुल हदीस ने, किसी उस्ताद ने, मुफस्सिर कुरान ने, किसी खतीब ने? नहीं, तारीख में जो बातें लिखी गई है इसकी भी इजाद करने वाला कोई गैर मुस्लिम हिंदू होगा, मुशरिक होगा, यहूद होगा, नसारा होगा। आज भी देखिए पूरी दुनिया में एक मुट्ठी भर मुल्क यहूद है जिसको इस्राइल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट यहूदियों के पास मौजूद। यही वजह है कि मुट्ठी भर मुल्क पूरी दुनिया में हुकूमत कर रही है, पूरी दुनिया को जेर बना के रख दी है। क्यों? इसके पास इल्म है, साइंस है, दिमाग है। और आज मुसलमान जिसका वतीरा, जिसका सेवा, जिसका पहली सदा, पहला वही इक़रा पढ़ने के लिए कहा गया था, आज हम उससे कोसों दूर भागे हुए। जलसा जुलूस कर रहे, बड़े बड़े उलमा को बुला रहे, माशाअल्लाह अच्छी बात है। अल्लाह ने कुरान में को वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहिए, आपको फायदा मिलेगा, करते रहिए, उस पर अमल करते रहिए। लेकिन कभी हमने आपने ध्यान दिया? ईसाई, मौलवी, जिसको उनके जबान में पादरी, पोप आजम, राहिब कहा जाता है, नाम मुसलमान जैसा है, पक्का इस्लाम का दुश्मन है, नाम है अब्दुल हक। इसने चैलेंज किया था इलाहाबाद की धरती में आकर के कि इस्लाम ये मूर्खों का धर्म है, नऊज़ुबिल्लाह। कहा कुरान जाहिलों की किताब है, नऊज़ुबिल्लाह। और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिहालत का दर्स दिए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बर्दाश्त के लायक बात है नहीं? कोई जवाब नहीं दे सका था, हर मसलक के उलमा मौजूद थे, लेकिन अब्दुल हक का ईंट का जवाब पत्थर से उस ईसाई को दे, इसकी ताकत किसी में नहीं थी। इसको अगर जवाब दिया
اینٹ کا جواب پتھر سے تو کون دیا تھا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا سلام اللہ بریلوی رحمت اللہ علیہ، شیر پنجاب تھے، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم تھے. انہوں نے کئی ہزار مناظرہ پوری دنیا میں کی ہے اور اپنے مناظرے کے ذریعے سے اسلام کو ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے اندر اکثر نو اگر اسلام کو زندہ کیا تھا تو شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ بریلوی نے. مولانا نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر سائنس جس کی ایجاد تم نے کی ہے یہ قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے. مولانا سلام اللہ بریلوی کو عبداللہ قادری نے کہا تھا کہ ٹیلی فون کا ایجاد ہم عیسائیوں نے کی ہے. آج ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کے کسی کونے سے کوئی دو آدمی ہو، اگر ہمیں فون لگایا ہے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ویڈیو گرافی کے ذریعے ان کو دیکھ رہے ہیں. بتائیے مذہب اسلام نے ایسا کون کردار ادا کیا ہے؟ مولانا سلام اللہ بریلوی نے کہا تھا کہ عبداللہ قادری تم عیسائی ہو، تم نے قرآن حدیث رسول کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے. اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے. کہا دلیل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور افریقہ کے جنگل میں جو مدینے سے 10,000 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں حضرت ساریہ لڑ رہے تھے. فوجی چیف تھے، فوجوں کے جنرل تھے، فورس کے سردار تھے. حضرت ساریہ سے حضرت عمر نے 40 منٹ تک باتیں کی تھی کہ نہیں. عمر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ میں حضرت عمر نے حضرت ساریہ سے باتیں کی تھی. صحابہ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ سامنے کچھ نہیں ہے، کن سے باتیں ہو رہی ہے. تحقیق کر کے دیکھو، تاریخ پڑھو، سیرت فاروق پڑھو، سیرت رسول پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ساریہ سے باتیں کی تھی 10,000 کلومیٹر کی دوری، اور اس کے لیے کوئی ٹاور نظر نہیں کیا گیا تھا، زمین میں کوئی کیبل و تار نہیں ڈالا گیا تھا. کتنی شاندار باتیں ہو رہی. جج کو لکھنا پڑا کہ پوری روئے زمین میں سب سے پہلے موبائل سے گفتگو کرنے والے، ٹیلی فون سے باتیں کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں. اب کہہ رہے ہیں عبداللہ قادری کہ اسلام مورخوں کا دھرم ہے. ایک کمینہ وسیم رضوی نام نہاد کے بریلی مسلمان تھے، رضوی تھے، احمد رضا کی طرف منسوب تھے، لیکن بعد میں غیر مسلم ہو گیا، ہندو ہو گیا، مشرک ہو گیا. میرے بھائی یہ بھی ہندوستان کی دھرتی میں ایک پہلا ریکارڈ ہے کہ مسلم چاہے نقلی ہی مسلمان ہی نہیں، مشرک نما مسلمان تھا، رضوی تھا، لیکن اب کٹر پر مشرک ہو گیا. یہ بھی قرآن کی آیتوں کو نکال لے، قرآن پر توہین کی باتیں کہی. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت عمر صحابہ کرام نے دنیا کی تمام سائنسی ایجادات دکھا چکا تھا. میں شارٹ میں مختصر میں آپ کے بتانا چاہوں گا، عبداللہ قادری نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری کی تعلیم نہیں دی ہے، آپریشن کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے. ایک مولوی بھی، ایک شیخ الحدیث بھی بیمار پڑ جائے تو ایک انگریز کا دیا ہوا ٹیبلٹ کو اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہوتا ہے. کیا ہے؟ مولانا سلام اللہ نے کہا عبداللہ قادری تم یہ مت سمجھو کہ ملاؤں کی دور مسجد تک ہے، ایسا نہیں ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ صرف نماز ہی کی پابندی کرتا ہوں. یاد رکھو، میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ دنیا کی تمام سائنسی ایجادات قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے، لیکن تم نے حدیث پڑھا نہیں ہے، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے. عبداللہ قادری کہتا ہے کہ میں نے خوب قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ڈاکٹری تعلیم؟ کہا تم پڑھے نہیں ہو. نبی نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. کیا نبی کی حدیث موجود نہیں ہے؟
کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے, کھڑا ہو کر پانی نہ پیے. آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا عمل کرے گا تو اس آدمی کو کبھی ہائیڈروسل یا کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی. تو کہا یہ سب تو مائنر بات. کہا تم نبی کی حدیث نہیں پڑھے ہو کہ نبی نے کہا تم میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو نبی نے اٹھا کے پھینکنے کے لیے نہیں کہا اس کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو. کہا کیا ہو؟ کہا مچھر کی عادت ہے جس پر بھی بیماری ہے اس کو ڈبو دیتی ہے اور جس میں شفا ہے اس کو اٹھا کے رکھتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے درس دیا کہ اس کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. کہا یہ سب بھی تو مائنر چھوٹی موٹی بات. لیکن مولانا اگر آپ کے کوئی آپریشن کیا جا رہا ماتھے کا, آنکھ کا, پیٹ کا, سینے کا, گودے کا, اپنڈکس کا, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے دکھایا ہو یا کسی مولوی کے بارے بتا سکتے ہیں کہ ایک شیخ الحدیث نے ایک آدمی کو اپنی جنتر منتر یا دعائی طاقت سے یا اپنی مقناطیسی طاقت سے سینے کو چاک کر کے ٹھیک کر دیا ہو؟ ایسا ریکارڈ ہے؟ مولانا سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہو؟ پریکٹیکلی طور پہ ڈاکٹری تعلیم میرے نبی کی سنت میں موجود ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی رضائی ماں, اپنی دودھ ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے بکری چرانے کے لیے گئے تھے. جانتے ہو نا عبدالحق پادری, اتحاد میں پڑھے ہونا, نبی کی سیرت میں پڑھے ہونا. کہا ہاں یہ تو پڑھے. بکری چرانے کے لیے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بہت سارے بچوں کے بیچ میں میرے نبی ہوئے نہیں, ابھی بچہ ہے. بکری چرانے گئے, فرشتے آئے وائٹ سفید کپڑا پہن کر اس بچوں کے بیچ میں میرے نبی کو لٹا دیا کھیت میں اور کپڑا ہٹا دیا سینے کی, سینے کو چاک کر دیا, پھاڑ دیا. فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کی پلیٹ ہے, جنت کی کینچی ہے, جنت کی ساری چیزیں موجود ہیں. اگر کوئی بچہ دیکھ لے, بہت سارے بچے مل کے کہ ایک بچے کو کاٹ دیا ہے, بچہ رہ پائے گا. آج بھی جو کمزور دل کا ہے ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے تو وہ رہ نہیں پائے گا. یہ بچے دیکھ کر بھاگے محمد کو چھوڑ کر حلیمہ کے پاس, کہنے لگے جا کے کہ حلیمہ تیرے لگتے جگر کو, تیرے کلیجے کے ٹکڑے کو 3 آدمی سفید کپڑا پہن کر آیا اور تینوں آدمی مل کر کے تیرے لگتے جگر کے سینے کو چاک کر دیا. بچوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تیرے لگتے جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا, پھاڑ دیا گیا. حضرت حلیمہ چلاتی ہوئی روتی ہوئی دوڑی پہاڑی علاقے میں کھیت کے طرف جہاں نبی بکری چرانے کے لیے گئے تھے چھوٹے بچوں کے ساتھ. بچے بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہاں نبی پہنچ گئے, جا کے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم کھڑے ہیں, کچھ نہیں ہوا ہے. کہا بیٹا ان بچوں نے کہا ہے کہ تم کو مار ڈالا ہے 3 آدمی مل کر کے. کہا کہ اماں 3 لمبے لمبے وائٹ کپڑا پہن کر آئے تھے, مجھ کو لٹا دیا ہے. ایک نے اپنا نام جبریل بتایا, دوسرے نے اپنا نام میکائیل بتایا, تیسرے نے اپنا نام اسرافیل بتایا, لیکن میں پہچان نہیں سکا کہ یہ تینوں کیا کیا میرے ساتھ. اماں حلیمہ سعدیہ نبی کی دودھ ماں جب نبی کے سینے سے کپڑا ہٹا کر, بنیان ہٹا کر, گنجی ہٹا کے دیکھا تو آپ کے سینے میں ٹانکنے کے نشانات موجود تھے. مولانا سلام اللہ علیہ کا عبدالحق پادری آج تمہارا ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے, سینے کو چاک کرتا ہے, پیشنٹ چلاتا نہیں ہے, اس وقت ان کو پتا نہیں چلتا ہے, بعد میں پتا چلتا ہوش آنے کے بعد کہ پیٹ کاٹا گیا ہے.
میرے نبی کے سینے کو چاک کر دیا گیا. نبی کو پتا بھی نہیں ہے آپ کے قلب اطہر کو زمزم کی پانی سے دھویا گیا. آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد سونے کے چاندی کے یعنی جنت کے تاج سے سل دیا گیا. نبی کو پتا تک نہیں ہے. میرے بھائی اس سے بڑھ کر دنیا میں ڈاکٹری کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے. وہ سر کو نیچا کر لیا شرم سے. جج کو لکھنا پڑا کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر امت کو آپریشن کا درس دیا ہے. میری بھائی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے بندوق کی گولی کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کہا تھا کہ سورہ فیل پڑھ کے دیکھو. اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اس میں کیا بیان کیا گیا؟ کعبہ کو توڑنے کے لیے، کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے کفار و مشرکین کی طرف سے، نصارہ یہود کی طرف سے ابرہہ بادشاہ آیا کہ کعبہ کو توڑ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا. کیا دے کے بھیجا؟ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ہر پرندے کو اللہ نے دو دو کنکری دے کے بھیجا. ایک کنکری چونچ میں، ایک کنکری پیر میں. کنکری کتنی بڑی؟ کہا کل عدس، مسور کے دال کے برابر. کتنی چھوٹی کنکری. جب وہ گراتا جس ہاتھی کو لگتا ہاتھی الٹ کے ختم ہو جاتا. اب ابرہہ کعبہ کیا توڑے گا، کعبہ کو کیا ڈھائے گا، اپنی جان بچا کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا. میری بھائی آج تک مولانا سلام اللہ امرتسری نے بتایا تھا کہ دنیا میں آج تک کوئی سائنٹسٹ ہے کہ جو مسور کے دال کے برابر بھی چھوٹی چھوٹی بندوق کی گولی تیار کر کے دکھا سکے؟ نہیں دکھا سکتا ہے. میری بھائی یہ قرآن کا سائنس اتنا اونچا ہے. عبدالحق پادری نے کہا تھا کہ بم کی ایجاد کس نے کیا تھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کفار و مشرکین نبی کو مارنے کے لیے گھیر لیے تھے. اللہ چاہتے تو میرے نبی کو اڑا کے لے جا سکتے تھے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. نبی کو تعلیم دیا کہ مٹی لے لو، اس کو گوند کے گول بناؤ بم کی طرح سے، اور اس میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تلاوت کر کے دم کر دو، چھڑک دو. یہ کفار و مشرکین دیکھ بھی نہیں پائیں گے، آپ نکل جائیں گے. ایسے ہی کیا نا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کے جا رہے ہیں. کیوں؟ جب نبی بھاگ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہے، علی کو کیوں رکھ کے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کفار مشرکین کا پیسہ، ان کی امانت نبی کے پاس جمع ہے. صبح دم اعلان ہو جائے گا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کے لگتے جگر، حلیمہ سعدیہ کے جگر گوشہ، سب کا پیسہ لے کے بھاگ گئے. اس لیے نبی کائنات نے حضرت علی کو اپنی بستر پہ اپنی چادر اڑا کے سلا دیا اور کہا کہ دشمن تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا. یہ جواب ہے شیعوں کی. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کو علی سے کتنی دشمنی تھی کہ جس بستر پہ حملہ ہونے والا ہے وہاں علی کو لٹا کے جا رہے ہیں. لیکن شیعوں نے اس جملے کو نہیں سنا کہ علی مرتضیٰ کو نبی نے کہا تھا کہ علی تم کو بھی ساتھ لے جاتا. لیکن پیسہ کون واپس کرے گا کافروں کو؟ سب ہم کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، سب کی امانتیں میرے پاس ہے، لے لو. گویا کہ نبی کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کو دنیا کا پہلا بینک مینیجر بنایا تھا، جن کے پاس کافروں کا پیسہ، مشرکوں کا پیسہ، مسلمانوں کا پیسہ جمع تھا، امانتیں واپس کرنی تھی. گویا کہ دنیا میں پہلا بینک مینیجر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بنایا گیا تھا. میری بھائیو دوستو، یہ کون تھے؟ علی. اور یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق. اب جانتے ہیں نبی نے اس مٹی کو چھڑک کر اس کو چیرتے ہوئے نکل گئے، کسی نے دیکھا تک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، اپنی مال کی حفاظت کے لیے آئٹم بم کا استعمال کیا تھا. میرے بھائی یہی عبدالحق پادری تھا، اس نے اٹکل پچو سوال بھی شروع کیا تھا. میں آپ کو بتا دوں، اس نے کہا تھا کہ مولانا سلام اللہ صاحب کون ایسا آدمی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا ہو اور دونوں زندہ ہو؟ ایسا ممکن ہے کہ بیٹا ہو 100 سال کا اور باپ 50 سال کا؟
اب دونوں زندہ اسٹیج میں بیٹھا ہوں تو اس میں دیوبند کے ہیڈ مولانا حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو حیرت کی بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بیٹا ہو 100 سال کا, باپ 50 سال کا. مولانا سلام اللہ امرتسری نے کہا قرآن میں موجود ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, سورہ بقرہ میں موجود ہے. اللہ نے بیان کیا ہے کم لبثت قال لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. سورہ بقرہ میں موجود ہے آیا. کس کی کہانی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی ہے. قوم عاد سمود کے کھنڈرات سے گزرنے کے بعد حضرت عزیر نے کہا تھا کہ اللہ تو کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا. حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دیا ہے کہ نہیں. گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے, سواری باندھ کے رکھے تھے درختوں سے, مرے, موت دے دیا. 100 سال تک مردہ پڑے رہی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو گھر میں تھا, جو 1.5 سال کا تھا, اور حضرت عزیر 50 سال کی عمر میں حضرت عزیر کی موت ہو رہی ہے. 100 سال تک مردہ پڑے رہے, 50 سال کی ایج میں انتقال کیے, سمجھ رہے. اور 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا, جب تک ان کا بیٹا 100 سال سے بیسی ہو گیا. اب عزیر 50 سال کے رہ گئے. زندہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا, سورہ بقرہ میں ہے, کم لبثت عزیر, کتنا دن مردہ پڑے رہے. تو حضرت عزیر نے کہا لبثت یومن او بعض یومن. یہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن زندہ رہا, مردہ پڑا رہا. اللہ نے کہا بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. 100 سال مردہ پڑے رہے, کھانے پینے کی چیز کو دیکھو. میری بھائی, یہی سوال حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا کہ کیف تحیی الموتى, یہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا فلم تؤمن بی ابراہیم, کیا مجھ پر وشواس نہیں رکھتے ہو. اللہ نے کہا رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن پریکٹیکلی طور پہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیجئے. اللہ نے کہا ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندوں کو لے لو, اس کا قیمہ بنا دو اور دور دور پھینک کے چلے آؤ, ہوا میں اڑا دو اور کہو اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے کہ نہیں. حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا, پرندوں کو لے کر کے قیمہ بنایا آٹا کی طرح, پھر اس کو اڑا دیا, پھینک دیا, کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا. حضرت ابراہیم کے سامنے وہ پرندہ بن کر کے پھر فر فر اڑنے لگا. یہ منظر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گیا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہو, طاقت رکھتا ہے. یہ ابراہیم کا سوال تھا. حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا تو کہا کہ ہم 1.5 دن مردہ پڑے گئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے تھے نہیں, 50 سال کے, اور ان کا بیٹا جب تک یہ مردہ پڑے رہے تب تک بیٹا کا ایج ہو گئی. عبداللہ پادری نے دوسرا سوال اٹکل بچوں کے طور پہ مولانا سلام اللہ سے کیا تھا کہ کون ایسا آدمی ہے جس کو زندہ قبر میں ڈال دیا گیا. مولانا سلام اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. ہے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے. یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام. شارٹ میں آپ جانتے ہیں, ٹائم ختم ہو چلا ہے, خطیب آ گئے. مچھلی کے پیٹ میں گئے یونس, قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ, مچھلی نے کھا لی, لقمہ بنا لیا حضرت یونس کو. پیٹ میں جب حضرت یونس گئے تو اللہ نے مچھلی کو ہدایت دے دی کہ مچھلی میرے نبی یونس کو ہضم نہیں کرنا ہے, میرے یونس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ جنوری کی ٹھنڈی معلوم ہو, ایسی گرمی نہ ہو کہ میں اور جن کی گرمی لگے. میرے یونس کے لیے اپنے پیٹ کو مچھلی ایئر کنڈیشن مکان بنا لو. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جا کر, وہ مچھلی دریائے دجلہ سے فرات کی رانی گھوم رہی تھی, 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, تو اس مچھلی کے پیٹ سے آواز سن رہے تھے, پانی کے نیچے سیپوں کی آواز, دینوں کی آواز, کیڑوں کی آواز, سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. حضرت یونس نے کہا مجھے بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ نے ان کے دل میں القا کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ بھی دعا کرنے لگے. یہ دعا کرنا تھا کہ مچھلی نے حضرت یونس کو اگل دیا, کہیں کر دیا, الٹی کر دیا. الٹی جو کر دیا تو بالو کا ریت, ندی کا کنارہ ہے, کوئی پیڑ پودا نہیں ہے. حضرت یونس کی حفاظت کے لیے, سرکشا کے لیے اللہ نے سدرۃ الیقطین
कद्दू का दरख्त तैयार कर दिया। कहेंगे मौलाना आज तक तो सुने नहीं है कि लौकी और कद्दू का दरख्त होता है, इनकी तो लत्ती होती है। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह शारी बुखारी है, वो कहते हैं कि हमें इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने शजरा इस्तेमाल किया है पेड़ के माना में, दरख्त के माना में, इसलिए हमें ईमान रखना चाहिए कि हजरत यूनुस की हिफाजत के लिए वो लौकी का लत्ती नहीं थी, लौकी का पेड़ था, लौकी का दरख्त था। अल्लाह ने शजरा इस्तेमाल किया है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए। मेरी भाइयों, तीसरा अटकल बच्चों सवाल किया कि दुनिया में कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसी जगह वो जमीन है जिसपे कभी धूप ना लगी हो, एक बार लगी हो। मौलाना सलामुल्लाह अलैह का क्या दिमाग खराब करते हो, ये तो मेरे खुदा की ताईद मुझे हासिल है, रूहुल कुद्स की ताईद हासिल है, ये मौजूद है कुरान में। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है कि जब बनी इसराइल को लेकर दरियाए अहमर जो मशहूर है दरियाए नील वहां पार कर रहे थे, तो जमीन, नदी की जमीन दो तरफ से पानी खड़ा हो गया था और बीच में 12 कबीले के लिए 12 रास्ता निकल आया था। यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए थे। जब फिरौन अपने लश्करों के साथ गया तो अल्लाह ने उसको मिला दिया, उसी वक्त धूप लगी थी। खुलासा कलाम यह है कि अब्दुल हक पादरी वहां से हार के भागा, बनारस आया और बनारस पीली कोठी में दूसरी तकरीर किया और कहा कि पूरी भारत में, जबकि उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था, कहा कि अगर किसी को मैं मौलाना समझता हूं तो शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह हुसैनी को समझता हूं। मेरी भाई, ये शेर पंजाब जमात अहले हदीस की जैयत बुजुर्ग आलिम शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने चैलेंज के साथ ये साबित करके दिखाया कि कुरान और जदीद साइंस में कोई टकराव नहीं है। मजहब इस्लाम ने तमाम सही और जितनी भी चीजें जरूरी है इसकी इजाद मजहब इस्लाम ने कर दिया है। मेरे भाई, मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज की इजाद की है, इसलिए महात्मा गांधी जो हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता माने जाते हैं, हर रुपये में उनकी तस्वीर है। महात्मा गांधी जी ने लिखा है अपनी किताब में कि मोहम्मद से बढ़कर ज्ञानी, मोहम्मद से बढ़कर साइंटिस्ट, मोहम्मद से बढ़कर जानकार, मोहम्मद से बढ़कर तपस्याकार, मोहम्मद से बढ़कर इबादत गुजार, मोहम्मद से बढ़कर अच्छा पढ़ाने वाला, मोहम्मद से बढ़कर बेहतरीन विद्यार्थी, मोहम्मद से पढ़कर दुनिया में तालीम देने वाला, मोहम्मद से बढ़कर जज, मोहम्मद से बढ़कर हाकिम, मोहम्मद से बढ़कर बीवियों का हुकूक अदा करने वाला, मोहम्मद से बढ़कर पड़ोसी का हक अदा करने वाला, मोहम्मद से बढ़कर अमन व अमान फैलाने वाला, इस नीले गगन के नीचे, इस नीले आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर ईश्वर ने पैदा नहीं किया है। और शायद सौर करे कि पालने के दिन तक नहीं भेजेगा। ऐसा हिंदू होकर महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर आदमी अल्लाह तबारक व तआला ने, साइंटिस्ट, ज्ञानी, जानकार अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। मेरे भाई, खतीब आ चुके हैं, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। चूंकि मैं सख्त बीमार हूं और बीमार के साथ रोजाना जलसे में हूं, दिन में ड्यूटी करना पड़ता है सरकारी, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ी हुई है। मजीद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मौलाना सनाउल्लाह हुसैनी ने हिंदुस्तान में अक्सरीनों जमात अहले हदीस में एक किस्म का रूह डाला है। आपको पता होना चाहिए कि मौलाना सनाउल्लाह हुसैनी बैठे हैं और हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित आया है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मौलाना सनाउल्लाह हुसैनी साहब, कहा क्या बात है? कहा कि आपके धर्म में आपके मोहम्मद ने हर चीज की दुआएं सिखा दी है उम्मत। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह पढ़िए, खाने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सक़ानी पढ़िए, और सोने की दुआ अल्लाहुम्मा इसमें का अमू तो पढ़े, सो के जाग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा ममातिना व इलैहि नुशूर पढ़े, कहते मस्जिद जाए तो अल्लाहुम्मा अफ़्तही अबवाब रहमतिका पढ़े, निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका पढ़े, कहे कोई काम शुरू करे तो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, सफर में पढ़े तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा पढ़े। का हर चीज में दुआ सिखाया है, इतना तपस्या करने का तरीका सिखाया। तो मौलाना सनाउल्लाह साहब एक जुर्म, जैसे आज के आरएसएस और दूसरी हिंदू परिषद के लोग घूम रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हजरत बताइए कि पादनी की कौन सी दुआ है।
मजाक उड़ाने का अंदाज देखिए। मौलाना सलामुल्लाह अपनी शरीर एक सेकंड भी सोचे नहीं, कहा कि अरे बेवकूफ, पादने की दुआ तो बोल बम सिखाया है। तो सब वहां से भागा। फिर हिंदू परिषद के लोग, बड़े बड़े पंडित, चूंकि उनके यहाँ ये मुतबर्रक शब्द है जय बोल बम, मजाक उड़ाया कि इस्लाम ने हर चीज की दुआएं सिखाई है, तो पादने की कौन सी दुआ? मौलाना ने कहा बोल बम सिखाया। यहाँ से भागा वो लोग शर्म के बारे। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम तालीमी एतबार से इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए मजहब इस्लाम है। लेकिन मुझे अफसोस है कि अच्छे अच्छे मौलाना है, तबलीगी जमात करने जा रहे हैं, सर पे टोपी है, एक डंडा मारता है, कहता पढ़ो जय श्री राम, तो कहते जय श्री राम। दोस्तों, हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। वो हजरत बिलाल थे, सीने पे पत्थर रखा गया है, गर्म रेतों पे लिटाया गया है कि अल्लाह को छोड़ दो, तैयार नहीं है। वो हदीस सलमान फारसी की मौजूद है, बनी इस्राइल का वाकया है। दो आदमी चल रहा है, कहा एक मक्खी ही चढ़ा दो मूरत में। कहा कि ये मामूली चीज है, रसगुल्ला तो नहीं चढ़ा पाएंगे। मक्खी चढ़ा दिया, दाइमी जहन्नमी हो गया। दूसरे ने कहा नहीं चढ़ाऊंगा, शिर्क है। जब नहीं चढ़ाया तो उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया, अला दर्जे का जन्नती हो गया। वही शरीयत है कि हजरत मुआज बिन जबल को यमन का गवर्नर बना के नबी ने भेजा था, कहा मुआज वो इनको तिलता वह हुरता है, मुआज कत्ल कर दिए जाओ, या अगर जला दिए जाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक को शहीद मत ठहराना। लेकिन आज हमने शिर्क कर लिया, देश को बर्बाद कर दिया, इल्म को बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी माएं, मेरी बहनों, आप भी सुन ले, दो शब्द आपको सुना के जाता हूं। हजरत अम्मार की मां हजरत सुमैया है, जिनको कत्ल करने के लिए अबू जहल, जो मरकबी जहल था, नबी का चचा था लेकिन दुश्मन था इस्लाम का, तलवार लेके खड़ा है। दो ऊंट से हजरत सुमैया के पैर को बांधने की धमकी दी गई, फिर भी सुमैया ने जर्रा बराबर टस से मस नहीं हुई। आप भूल गए मेरी माए, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी है। फिरौन जालिम सबसे इबादत करवाता है, सब फिरौन का सजदा कर रहे हैं, लेकिन फिरौन की बीवी हजरत आसिया सजदा नहीं की थी। तब यही फिरौन ने हजरत आसिया के पैर हाथों पर लोहे का कील ठोका था। आसिया अभी भी फिरौन को अल्लाह मान लो। कहा नहीं, तुमको शोहर मान सकती हो, तुमको अपना हस्बैंड मान सकती हो, लेकिन तुम अल्लाह नहीं हो। ऐसी तकलीफ की आलम में हजरत आसिया ने कहा था कि अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है मुझे दिखा दिया जाए। रब ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ, दुनिया बनने के बाद कयामत तक, पढ़ने के दिन तक किसी को दुनिया में नहीं जन्नत दिखाया गया, किसी नबी वली को भी नहीं, और न कयामत तक दिखाया जाएगा। जाओ मेरी बंदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखाओ, जन्नत में उठा लो। ये वाहिद खातून है मेरी माए। फिरौन जालिम के घर में तन्हा तौहीद के आलम बरदार हजरत आसिया थी। रब ने उस माँ को, उस इस्लामी खातून को दुनिया में जन्नत दिखाया और जन्नत में उठा लेने का काम किया है। इसलिए मेरी भाई, जय श्री राम पढ़ने वालों, जरा ईमान को मजबूत करो, ईमान को ठोस करो कि आज भी हमें कत्ल कर दिया जाए, हमें मार दिया जाए, मर जाना, शहीद हो जाना गवारा है, रब के साथ शिर्क करना गवारा नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, मजहब इस्लाम उत्तम धर्म है। पूरी दुनिया में 65 से ज्यादा मुल्कों में मुसलमान, कहीं राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री है। लेकिन बदकिस्मती है कि जब काले और गोरे अंग्रेज यहाँ मौजूद थे तो हिंदू मुसलमान एक थे, काले गोरे चमड़े वाले को भगाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए। जब अंग्रेज को भगा दिया गया, देश मजबूत हो गया। भारत को मुसलमानों ने अपने खून से सींचा। मोहब्बत की निशानी ताजमहल दी, इबादत की निशानी दिल्ली की जामे मस्जिद दी, हमारा तो सियादत की निशानी कुतुब मीनार और लाल किला दिया, साइंटिस्ट की निशानी एपीजे अब्दुल कलाम दिया। सब कुछ देने के बाद ये बेईमान आज मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इलेक्शन में कहता है कि 80 माना में 20%, ये सारा जालिमाना बर्ताव और बयान देकर के मुस्लिम समाज के साथ जुल्म नहीं है, ये जिहाद को दावत दे रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज को अलग किया जा रहा है। अब भक्तों की इंतहा यह है कि एक बेईमान खड़े होकर टीवी चैनल पे कहता है कि अगर 600 रुपया लीटर पेट्रोल कर दिया जाए, पूरा देश को
मौजूदा प्रधानमंत्री महात्मा नरेंद्र मोदी बेच दे, फिर भी मोदी, अमित शाह, योगी मेरे लिए भगवान के समान। हाय हाय, अंधभक्तों को इंतहा कर दिया मेरे भाई। एहतराम करो, देश का प्रधानमंत्री एहतराम करना चाहिए, देश का गृह मंत्री एहतराम करना चाहिए, लेकिन हद पार कर दिया है। कौन सा सोना और हीरे और जवाहर का काम कर दिया है मेरे भाई, ये हाल है। लेकिन आज हम मुस्लिम समाज इस तरह बटे हैं, इस तरह अलग है कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। आखिरी हदीस बोल के अपनी बात को खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम्हारे अंदर 3 बुराई पाई जाएगी तो तुम्हारे ऊपर जालिम, जाबिर, शैतान, फिरौन की तरह, योगी अमित शाह की तरह तुम्हारे ऊपर जालिम हुकूमत कायम कर दिया जाएगा। कौन सी बुराई का तुम्हारी माशरी में नाप तोल में कमी पाई जाएगा। इसको हम लोग आसान समझते हैं, नाप तोल में कमी, हम कोई चीज ले रहे हैं तो ज्यादा लेते हैं और किसी को दे रहे हैं वजन करके, चीनी दे रहे हैं, बेचारा मकई लेके आया है, चावल लेके आया है, हम वजन बढ़ा के रखे हैं, लेते हैं 1.25 किलो और 1 किलो दिखाते हैं। जब चीनी वो लेगा तो हम 50 ग्राम कम देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से 1650-1700 साल पहले की बात है, नबी ने कहा कि जब नाप तोल में कमी की जाएगी तो तुम्हारे ऊपर जालिम, जाबिर हुकूमत कायम कर दी जाएगी। कुरान में एक सूरा मौजूद है, वैल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वैल जहन्नम है। ये जब होगा तो जालिम, जाबिर बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। दूसरा नुक्ता आपने बताया कि एलानिया तौर पर ज़िना करेगा, ज़िना करके आएगा, अपने साथियों के बीच में प्रचार करेगा, घमंड से कहेगा कि मैं फलाना के साथ ज़िना करके आया हूं। ये दूसरी बुराई है। तब जालिम, जाबिर बादशाह मुसल्लत करके मुस्लिम समाज को गाजर मूली की तरह अल्लाह कटवा देगा। हदीस कुदसी में मौजूद है, कटवा देगा अल्लाह अगर तुम ये करोगे। तीसरी बुराई आपने फरमाई, जब माशरे पे नाचने वालियां जाहिर होंगी, रंडियां जाहिर होंगी माशरे में, वशरिबतिल खमर, बरसयाम शराब पिया जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह जालिम जाबिर बादशाह को मुसल्लत करे, तुम्हें गाजर मूली की तरह कटवा देगा। हदीस में मौजूद है कि नबी ने फरमाया, कुर्बे क़यामत में तुम्हारे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। पूछा वहन क्या चीज है? हुब्बुद दुनिया, कराहियतुल मौत। कुर्बे क़यामत में मुसलमान बेहद बेइंतहा दुनिया से मोहब्बत करने लग जाएगा और मौत से डरेगा। कराहियतुल मौत, साहबा मौत से डरते नहीं हैं। हजरत उमैर है, खजूर का गुच्छा खा रहे हैं, काका इससे अच्छा खजूर मरने के बाद मिलेगा। कहाँ मिलेगा? खजूर का गुच्छा फेंक दिए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। मौत से डरते नहीं थे, आज मुसलमान मौत से डरने लगे हैं, मौत से घबरा गए हैं, दुनिया से दौलत के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को निछावर कर रहे हैं। आज कोई कहने वाला है, बड़े बड़े मदनी आलिम है, बड़े बड़े सलफी आलिम है, हाय हाय सब उनके पीछे पूजा और पाठ कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि मौलवियों तेरा कुर्ता सफेद है, तेरी टोपी शानदार है, तेरी दाढ़ी नूरानी है, लेकिन तेरा बाप भिखारी था, कहां से इतनी बड़ी दौलत ले आई हो? फारूक आजम एक कुर्ता पहन के खड़ा हुआ जुमे का खुतबा देने के लिए। हजरत अबू सईद खुदरी, मोहम्मद बिन मसलमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मिंबर से उतार दिया कि कहां से पैसा लाए हो? सफाई पेश करनी पड़ी। आज दुनिया में कोई पूछने वाला है, कोई कहने वाला है, पैसे का रेल पेल है। नबी ने कहा था कुर्बे क़यामत में हमारे उलमा भी उमारा के पास जाके गलत तरीके से पैसा हासिल करेंगे। आज दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है कि तुम्हारा बाप भिखारी, खानदान भिखारी, कहां से दौलत लाए हो, कहां से 4 व्हीलर लाए हो, ये लहक चहक लाए कहां से हो? और कहते हमारी दुआएं अल्लाह के दरबार पे सुनी नहीं जाती। बातें बढ़ गई, खतीब आ चुके हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि रब्बुल आलमीन हमें इल्म में आगे बढ़ाए। आज यहूद जिनकी किताब में इल्म का दर्स नहीं है, आज यहूद इल्म में आगे है, अंग्रेज इल्म में आगे है, जिनकी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में इल्म का तज़किरा नहीं है। आज हिंदू आगे है इल्म में, जिनकी तमाम वेदों कुरान में इल्म का तज़किरा नहीं है। लेकिन आज जिस कुरान में पहला वही सदा
इक़रा पढ़ने का लेके आया था। आज मुसलमान में इल्म की कमी आ गई है। हमारे बीच में डीएम, डीएससी, एसपी, बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े आईएएस अफसर पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए कोशिश करो कि आधी रोटी खाएंगे, जमीन बेच के बेटा को आईएएस अफसर बनाएंगे। अमल करो कि झारखंड में ये बड़े बड़े जलसा करके 70,000 1 लाख की फीस देकर मौलवी लाते हो। आजम करो गोड्डा साहेबगंज पाकुड़ वालों कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। आजम करो, इरादा करो कि हम आने वाली नस्ल में अपने बेटे को डीएम की पढ़ाई पढ़वाएंगे, उनको कलेक्टर बना देंगे, आईएएस अफसर बना देंगे। मेरे भाई, हमारे सिरसाबादी बिरादरी में कटिहार पे कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के मॉडर्न दौर में 2-2 डीएम मौजूद है, कलेक्टर हो गया है। सिरसाबादी अहले हदीस की बात कर रहे हैं, जज हो गया है, बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट हो गए हैं। इसलिए कोशिश करने की जरूरत है कि झारखंड में हमारे अहले हदीस अंसारी भाइयों में पढ़ा लिखा के उनको एसपी, डीएम, डीएससी की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इल्म में इस्लाम आगे है, इल्म में कुरान आगे है, इल्म में नबी आगे है, हम पीछे हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस बतौर साइंस समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।